जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त की स्वागत आज आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट वीडियो रे। आज वीडियो रे पिला माने हम डिस्कशन करबा आपनकर एरिक एरिक्सन जो थ्योरी देथिले हमर थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट से थ्योरी ऊपर पिला माने हम भलो से डिटेल रे कथा हेबा। ए जो टॉपिक टा बा आजिरो क्लास टा आपनकर ओटीटी तापर ओएसटीटी देन आपनकर एनी टीचिंग एग्जाम जदि आप प्रिपेरेसन करुँच ताले ये भिडियोटा पे आपने बहुत इंपोर्टेंट हम आप जब सीटीईटी भी आगू सीटीईटी आसूँ तो सीटीईटी जब आप प्रिपेरेसन करुँच देन ये भिडियोटा आप बहुत इंपोर्टेंट हम। तो जदि आप मो टेलीग्राम चैनल जॉइन करा चाहते टेलीग्राम चैनल जॉइन करा चाहते डेस्क्रिप्शन में पे नंबर अच्छी से डेस्क्रिप्शन नंबर मत मेसेज कर 100 टंका देकी मो टेलीग्राम चैनल तुम मैंने जॉइन कर ठीक अच्छे। तो चलते स्टार्ट करवा आज क्लास। आ मो टेलीग्राम चैनल तुमको ये सब नोट्स गुड़ा मिल जाव प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सब जिन मिल जाव मो टेलीग्राम चैनल रे। तो जब तुम इंटरेस्टेड अच्छे जॉइन करने तो 100 टंका देकी तुम टेलीग्राम चैनल जॉइन कर। तो देख आमर एरिक एरिक्सन से कौ थ्योरी देते पिला माने साइको सोशल डेवलपमेंट आ सी जो साइको सोशल डेवलपमेंट देते सी आउ गोटे थ्योरी रो इन्फ्लुएंस होकर थ्योरीटा देते कौ थ्योरी इन्फ्लुएंस होकर देते पिला माने से देते पिला माने से थ्योरीटा है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट ये थ्योरी रो पिला माने से बहुत इन्फ्लुएंस होते जहाँ फल कि सी लेटर बा थ्योरी जो ये थ्योरी इन्फ्लुएंस होगी लेटर स्टेज रे से ये थ्योरीटा देते कौन साइको सोशल डेवलपमेंट देते आउ जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट पे कहार थ्योरी मन रख ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट पे तुम सिगमंड फ्रॉइड को पिला लिखिदे पिला ये लिखिदे तो सी सिगमंड फ्रॉइड को थ्योरी रू पिला इन्फ्लुएंस होगी ये जो थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट टाको देते कौन कौन अच्छी से थ्योरी रे बा ता विषय में डिटेल अलग गोटे भिडियो कथा कारण मु सिगमंड फ्रॉइड को विषय भी गोटे मिनिट आप देखे दूसरी आप क्लारिटी मिल जाए आप जो मैंने भी नुआ आसपाई गोटे मिनिट देखु कड़े गला देखु देखो मो प्रथम क्लास रे पिला माने तुमको जीन पैजेट लेव हाइगट्स के विषय पढ़े देछि देन आउ गोटे वीडियो तुमको लॉरेंस कोहलबर्ग विषय पढ़े देछि आज वीडियो में एरिक एरिक्सन विषय पढ़ा आउ जो रहा आपंकर सिगमंड फ्रॉइड ताको विषय भी कोठी ताको विषय भी ये मुझे पढ़ेदेवी आगू जो पढ़ेबी ये सब जिन फिलअप करदेवी एवं जेहतु पढ़ेनि फिलअप करनी बाकी एमकर धीरे 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 क्लास गुड़ा आनी मत टाइम होनी पिला माने टाइम होनी ना मो रेगुलर क्लासेस अपलोड करती पीपीटी गुड़ा आगे बनई सब रखी सारी किंतु मेन हूँ मत टाइम होनी सब भिडियोटा अपलोड करने को फिर भी मुझे चेष्टा करी आपंकर एग्जाम पूर्व सब टॉपिक गुड़ा खास कर जब जी साइंटिस्ट अच्छा एटलिस्ट थ्योरी गुड़ा यूट्यूब फ्री करदेवा कारण सब साइंटिस्ट गुड़ा जब आप भलसे पढ़ीदे आप 70-80% सिलेबसटा कंप्लीट हो तो मोर यहाँ चेष्टा रही सब साइंटिस्ट मान थ्योरी गुड़ा गोटे गोटे करके आपको पढ़ेदेवी ठीक अच्छे। तो आज भिडियो पे आम डिस्कसन करवा एरिक एरिक्सन को थ्योरी जी देते कौन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट देते आ साइको सोशल डेवलपमेंट पे क्या थ्योरी पे इन्फ्लुएंस होते मन रखी था सिगमंड फ्रॉइड को साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी इन्फ्लुएंस होते आ सिगमंड फ्रॉइड को जो साइको सेक्सुअल थ्योरी था गोटे बहुत बढ़िया टॉपिक टे गोटे बढ़िया भिडियो में भलसे डिस्क्राइब करवा किंतु आज भिडियो आम ओनली आज भिडियो में ओनली डिस्क्राइब करी कौन आपको थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट को डिटेल डिस्कस करी। तो चलतु गोटे मिनिट आपको नहीं जाऊँ स्लाइड की कौटी कि थे हाँ देखो आपको इरेज करदे टिके नाकू देखु एरिक एरिक्सन पिला माने हमर कौन कहते कि सी जन है जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आपण मैंने जानी ना आ रिलेटेड क्वेश्चन पचारे आपको टे नोट बनईदेवे ये इयरटा नोट बनने किसी आवश्यक ना ना आप भी लिखिले किसी प्रोब्लेम नहीं कि मन रखु डायरेक्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी पचारि दियो क्वेश्चन कि एरिक एरिक्सन कौटार साइंटिस्ट थे तो तुम मैंने मन रख जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आप मन रख जर्मन आउ अमेरिकन साइंटिस्ट के थे पे एरिक एरिक्सन आउ ए रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि दिए ठीक अच्छे। ही एक्सटेंडेड आपको इरेज कर दिए ही एक्सटेंडेड
फ्रॉड्स से फ्रॉड्स लिखा है माने रियल सिगमंड फ्रॉड्स ठीक अछि सिगमंड फ्रॉड्स आइडियाज एंड एम्फासाइजेस सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट गोटे डेवलपमेंट रो सोशली कौन इन्फ्लुएंस रही है आ कल्चर रे कौन इन्फ्लुएंस रही है ता विषय पिला माने हमर एरिक एरिक्सन कहते आ सी कौन देइछन ना पूरा स्टेजेस वाइज बांटी देइछंती जन्मरू मृत्यु जाए से सबुतिक स्टेजेस वाइज बांटी देइछंती प्रत्येक स्टेजेस रे पिला माने किछि किछिटा पिला माने से देइछंती हमर रूल देइछंती रूल तो नुह किछि किछिटा पिला माने जेमिति कि एग्जांपल टाइप रो किछि हिस्सा देइछंती जोटा कि हम रेजोल्यूशन बेली कहू जदि से रेजोल्यूशन गुड़ा जदि एक्चुअली फुलफिल होउची ताहले हमें धरी दबा जे से पिलार डेवलपमेंट एक्चुअली ठीक से होउची जदि सेई रेजोल्यूशन गुड़ा ठीक से कंप्लीट हो नाही ताहले से पिलार माइंड रे हो तार साइकोलॉजिकल हो के ता बिहेवियर रे हो पिला माने क्राइसिस देखा जाए ठीक अछि आउ ए सब जिंस पिला माने कोन कहती आइडेंटिटी क्राइसिस बा साइको सोशल क्राइसिस पिल ताऊ कुआ जाए ठीक अछि कोन कोन क्राइसिस रो ता विषय तो डिटेल बुझिबा ता पूर्व मु टाकर कोर आइडिया गुड़ा टिके नाक भलसे बुझाई दिए देखंतु अकॉर्डिंग टू एरिक्सन पर्सनालिटी डेभलप्स थ्रू आउट लाइफ माने आर मिनिंगटा पिला माने कोन कि आपणकर जेमिति कि आमर भाइगड्स के कौन कहते डेवलपमेंट आमर लाइफ टाइम हुए सेम एरिक्सन भी आमर सेम जिनस कहते कि आपणकर पर्सनालिटी जो अच्छी सेटा लाइफ टाइम पिला माने आपणकर पर्सनालिटी डेभलप हम नॉट ओनली इन चाइल्डहुड ओनली चाइल्डहुड हेनी पिला माने चाइल्डहुड रे भी हम किंतु लाइफ टाइम ये जिनसटा चलो जन्मरू मृत्यु जाए आपणकर पर्सनालिटी पिला माने डेवलपमेंट हम आ सी जो स्टेजेस गुड़ा देइचंती कोन बांटीचंती मु सब दियो स्टेजेस गुड़ा को एठी मेंशन कर देछि से टोटल 8टी पिला माने स्टेजेस देइचंती 8टी स्टेजेस देइचंती आ 8टी जाक स्टेजेस को मु पूरा बढ़िया से पीपीटी रे बनै दिछि आपण माने चाहेला को नोट नै परिबे किंतु बेटर हबो आपण मो कथाटा गुटे भलसे सुनिबे बा मु जहा पढौछि ताकु गुटे भलसे सुनिबे देन आपण जहा नोट बनैबार थियो बनैबे ठीक अछि आ गुटे टेबुल टे पिला माने मु बनैनी किंतु बनै कि देई देबी आ गोटे मिनिट क्लास रो लास्ट गोटे टेबुल पिला माने बनै देबी एबे मु नोट रे ऐड करिनि बथे गोटे मिनिट मु टेबुल टा ऐड कर देकी वीडियो टाको स्टार्ट करछि टिके वीडियो को पॉज कर दोछि गोटे मिनिट ए टेबुल टा पिला माने तुम माने टिके नोट करतबो खाता रे एटा बहुत इंपोर्टेंट टेबुल टा ए टेबुल चाहिले बुझे पारि मु सब जिंस किंतु ए टेबुल न बुझे कि मु तुम माने पे थ्योरी ऑलरेडी जिंस गुडा लिखि देछि तो ताकू भलसे देखि दबा ए टेबुल टा को मु ऑलरेडी टिके आ दुईटा तीनटा स्लाइड पछुआ रखि देथिल तो हे जो मिल नथला तो गोटे मिनिट देखंतु तो देखंतु आपण मानू जो कहले ना कि पर्सनालिटी डेभलप हम थ्रू आउट लाइफ बा सारा जीवन आपणकर पर्सनालिटी डेभलप हम ये जिनसटा पिला माने किए कहथिले हमरो एरिक एरिक्सन कहथिले तापरे ताकर सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन थिला बा से को जिनस ऊपर से बार बार एम्फासाइज करथिले से करथिले साइकोलॉजिकल क्राइसिस माने कोन आपण मानू के कहली जदि से पिलार रेजोल्यूशन एक्चुअली सक्सेसफुल हुए जमीती कि स्टेजेस 1 टाको बुझेला आपण माने क्लियर बुझी पारिबे जदि गोटे पिलार रेजोल्यूशन जदि तार ठीक से चले ताहले सी हेल्दी पर्सनालिटी तार डेवलप हबो किंतु जदि तार रेजोल्यूशन टा पिला माने फेल्युअर हो जाए बा जो जिनस ताको से स्टेजेस रे मिलिबा कथा जदि से जिनसटा तार न मिले सेटा फेल्युअर हो जाए ताहले सेठी तार एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स गुडा देखा जिवो ठीक अछि ए सब जिनस के कहथिले पिला माने एरिक एरिक्सन आ कोन फेल्युअर हुए कोन सक्सेसफुल हुए चलंतु बुझिबा प्रथमे आमे 8टा स्टेजेस को बुझिबा तापर जो टेबुलटा अच्छी से टेबुलटा को आउथरे आपन बुझे देबी ठीक अछि तो स्टेजेस 1 नु चलंतु स्टार्ट करबा स्टेज 1 पिला माने स्टेज 1 हला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ट्रस्ट माने तो आपण माने जानि छथि विश्वास करबा ट्रस्ट माने हला विश्वास करबा मिसट्रस्ट माने कोन अविश्वास करबा ठीक अछि कोन विश्वास करबा कोन अविश्वास करबा स्टेजेस 1 ने कोन अछि चलंतु बुझबा जेमिति कि गोटे पिलार मन रे सब बेले रहइबो बा जो एटा को केते वर्ष एटा टिके इंपोर्टेंट आपण माने मन रखि देबे जन्मरू गोटे वर्ष जाए आ एटा सब बेले पचारि दे कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो स्टेजेसटा सेटा केते एज बा केते एज ग्रुप रो पिला को पाखरे देखा जाए सेति में सब एज ग्रुप रो बा एज गुडा मेंशन करिछि त माने टिके देखि देबो बा टिके नोट बनै देबो आ नोट गुडा जब तुम मैंने बनवा सिचुएसन ना हो ताले तुम टेलीग्राम चैनल भी नोट गुडा नहीं पारिबो डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी डिस्क्रिप्शन नंबर अच्छी तुम मैंने मत मेसेज करके तुम मैंने नहीं पारिबो देखंतु जेमिति कि ई स्टेज रे पिला माने कोन हुए गोटे इनफेंट माने कि से चाइल्ड को इनफेंट बेली कहंती इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेरेंट्स ऑब्वियसली कथा तार बयस जेतु जन्मरू गोटे वर्ष से कहा डिपेंड हो पेरेंट ऊपर भी डिपेंड रहबो कोन कोन पे डिपेंड रह पिला माने फूड पे
ୱାର୍ମଅଟ୍ ପାଇଁ ୱାର୍ମଅଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ମାନେ ଯେମିତିକି ତାକୁ ଇମୋସନାଲ କେୟାର ଦରକାର, କମ୍ଫର୍ଟ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତାକୁ ଭଲସେ ଯଦି ତାକୁ ମିଳିଯାଉଛି ତାହେଲେ ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ହବ। ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ପରଫେକ୍ଟ ହବ ମାନେ ସେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ପିଲାବେଳେ ତାର କ'ଣ ଭର୍ଚୁ କ'ଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ହୋପ୍। ହୋପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆଶା କରିବା। ତାର ଏଇ ଟାଇମରେ ଭର୍ଚୁଟା ଡେଭଲପ ହେଇଥିବ। ଏଇ ଭର୍ଚୁଟା ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବାଟା ଟିକେ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଟେବୁଲରେ ପିଲାମାନେ ମେନସନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ମିସଟ୍ରଷ୍ଟ, କେତେ ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍, 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଜ୍। ଭର୍ଚୁଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିଦେବ, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ଟା ଟିକେ ନାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ, ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ଟା ତମେ ବୁଝିଗଲେ ବି ମନେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଜେସ୍ 1ର କ'ଣ ଭର୍ଚୁ ଥିଲା, ଷ୍ଟେଜେସ୍ 2ର କ'ଣ ଭର୍ଚୁ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ 3ର କ'ଣ ଭର୍ଚୁ, ଯେତିକି ସବୁ ଭର୍ଚୁ ଅଛି ସେତିକି ଟିକେ ନାକୁ ମନେ ରଖିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର କ'ଣ ଭର୍ଚୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଡେଭଲପ ହବ, ହୋପ୍ ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯଦି ଗୋଟେ ତାର କେୟାର ଗିଭର, ବା ଠିକ୍ ଅଛି କେୟାର ଗିଭର କିଏ, ତା ବାପା ମାମା କେୟାର ଗିଭର, କାରଣ ତାର ଯେହେତୁ କମ୍ ବୟସ, ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫୁଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ନା, ବା ଲଭିଂ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିଲାଏବଲ୍ କେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ବେସିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ତାର ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଫ୍ କେୟାର ଇଜ୍ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟଫୁଲ୍, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କେୟାର ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନତେ, ତାକୁ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନି, କମ୍ଫର୍ଟ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇନି, ଦେନ୍ ତାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ମିସଟ୍ରଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ତାର ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଡେଭଲପ ହେଲା, ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିବ, ସେ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ତାର ଡେଭଲପ ହବ, ଇମୋସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ତାର ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ନ ମିଳିଲା, ତାର ମିସଟ୍ରଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡେଭଲପ ହବ ପିଲାମାନେ, ତାର ଫିୟର ଡେଭଲପ ହବ, ଆଂଜାଇଟି ଡେଭଲପ ହବ, ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଏ ବେବି ହୁଜ୍ ହଙ୍ଗର ଇଜ୍ ମିଟ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ଭୋକଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ତାର ବା ତାର ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଦଉଛେ, ହୁ ଇଜ୍ କମ୍ଫର୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ କ୍ରାଇଂ ଡେଭଲପ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରୋଲ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କର ରୋଲ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ, ଅଟୋନମି ଭର୍ସେସ୍ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍। ଏଇଟା କେତେରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ, 1ରୁ 3 ବର୍ଷ। ଅଟୋନମି ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ସେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ତାକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର କ'ଣ, ଯେମିତିକି ତାର ଟଏଲେଟ୍ ହାବିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ନିଜେ ଶିଖିବ, ଆଉ ଚୁଜ୍ ବା ଟୟକୁ ଚୁଜ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଜିନିଷ ଶିଖିବ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିଖି ଯାଉଛି ବା ଭଲସେ ତାର ହେଉଛି, ଦେନ୍ ତାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ବା କ'ଣ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, ତାର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡ ହେବ, ତାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପିଲାମାନେ ବା ତାକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଟୋନମି ମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କଥା କ'ଣ, ତାକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ମିଳିବ ତାକୁ କ'ଣ, ସେମ୍ ବା ଲଜ୍ଜା ବା ଡାଉଟ୍, ତା ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ 2କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଟଡଲର ଷ୍ଟେଜ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ଟଡଲର ଷ୍ଟେଜଟା କାହାକୁ କହନ୍ତି, କାରଣ ପଚାରି ଦିଏ, ଏଇ ଟଡଲର ଷ୍ଟେଜଟା ପଚାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭର୍ଚୁଟା ପଚାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭର୍ଚୁ ପଚାରିବ, ଆଉ ଟଡଲର ଏଜ୍ କ'ଣ, ଏରା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଚାରିବ। ଆଉ ଏତେ ଥିଓରିଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଥିଓରିଟା ତୁମେ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ରିଭିଜନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଥିଓରିଟା। ନହେଲେ ଏତିକି ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ତୁମର ଟଡଲର ଏଜ୍ଟା କ'ଣ, ଆଉ ତୁମର ଭର୍ଚୁଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡେଭଲପ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଇଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଏନକରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯଦି ଏନକରେଜ୍ କରିବେ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାର ଅଟୋନମି ପିଲାମାନେ ତାର ଡେଭଲପ ହବ, ମାନେ କ'ଣ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କନଫିଡେନ୍ସ, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ତାର ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଓଭର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବେ, କ୍ରିଟିକାଲ ହେବେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ହେବେ, ଦେନ୍ ସେ ପିଲାକୁ କ'ଣ ନା ସେମ୍ ଆଉ ଡାଉଟ୍, ତା ନିଜ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଆସିବ, ଲଜ୍ଜା ଆସିବ, ତା ନିଜ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାର ଡେଭଲପ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ତାର। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଫେଲୁଅର ଫିଲ୍ କରିବ, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ କମ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ବେଶୀ ରହିବ, ବା ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ, ଯେଉଁ ପିଲାର କନଫିଡେନ୍ସ ନଥିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବେଶୀ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆଲାଉଇଂ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁ ଡ୍ରେସ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆଲାଉ କଲେ, ସେ ତା ନିଜ ହିସାବରେ ନିଜେ ଡ୍ରେସ୍ ବା ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ନିଜର ଡ୍ରେସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା। ଆଉ ଲେଟିଂ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଟଏଲେଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲି, ସରି ହଁ, ପାର୍ଟିଏଣ୍ଟଲି, ପାର୍ଟିଏଣ୍ଟଲି ହେଲା, ପାର୍ଟିଏଣ୍ଟଲି ମାନେ ନିଜ ଭାବରେ ନିଜେ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ଯଦି ପୋଲାଇଟଲି ବା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ, ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ନା, ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ,
ସେ ସେଲ୍ଫ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବେ, ଏନକରେଜ କରିବେ, ଆଭଏଡ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଉ ମିଷ୍ଟେକକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 କି ପିଲାମାନେ ଆସିବା। ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଗିଲ୍ଟ, ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସରି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଉ ଗିଲ୍ଟ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନିସିଏଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଏନକରେଜ କରେଇବା ବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରେଜ୍ କରେଇବା, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ କାମଟେ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ ଏନକରେଜ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପିଲାମାନେ ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟା ବିଲ୍ଡ ହବ। ଗିଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବାର ବାର ପନିଶମେଣ୍ଟ କଲେ, ବାର ବାର ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କର୍ସ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ୱାର୍ଡ କହିଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସିଏ ନା ବହୁତ ଖରାପ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ହେଜିଟେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଲୋ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ତ କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ କମିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ଆମର ଆସିବ। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଜ। ତମାନେ ମନେ ରଖିଦବ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟେଜ। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ, 3 ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଏଇ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, କ'ଣ କି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। କ'ଣ ମୁଁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବି, ନିଜର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଥିବ। ଆଟ୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବିକମ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁରିୟସ୍। ଏଇ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ପିଲା ଥାନ୍ତି, ସେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 8 ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, ପ୍ଲାନିଂ ଗେମ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତି, ଲିଡରସିପ୍ ଖେଳରେ ପିଲାମାନେ ଲିଡରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ହାବିଟଟା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଇଫ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଏନକରେଜ ଦିଜ୍ ଇଫର୍ଟ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବା ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି, ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେ ପିଲାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ପନିଶମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଅର୍ ମେଡ୍ ଫିଲ୍ ବ୍ୟାଡ୍, ତାକୁ ବ୍ୟାଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାର ଗିଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ, କନଫିଡେନ୍ସ, ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଗୋଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବିହେଭିୟର। ନେଗେଟିଭଟା କ'ଣ ହବ, ଫିୟର ହବ, ହେଜିଟେସନ୍ ହବ, ଲୋ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ ଭର୍ଚୁଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ପର୍ପସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ପର୍ପସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇମର ଭର୍ଚୁଟା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଦେବେ, ଯେମିତିକି ଚାଇଲ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଏ ଗେମ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପିଂ ଟିଚର କ'ଣଟି ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ, ହଁ, ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପିଂ ଟିଚର ଭଲେଣ୍ଟିୟରଲି, ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଟିଚରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲୁ ଯିବା ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଷ୍ଟେଜ୍ 4ଟା ପିଲାମାନେ ଆମର 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସେ, 12 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏଇ ବୟସଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ୍ ଇନଫିରିୟରିଟି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭର୍ସେସ୍ ଇନଫିରିୟରିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ଗୋଟେ କାମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପିଲାମାନେ ନେବ ବା ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ନେବ, ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅବଭିୟସଲି କଥା ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ବା ଗୋଟେ କାମ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ନେବ ବା ଗୋଟେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ସେନ୍ସଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଇନଫିରିୟରିଟି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଫେଲୁଅର ବାର ହେଉଛି, ତାକୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରାଯାଉଛି, ଫେଲୁଅର ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍। ଇନଫିରିୟରିଟି ମାନେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଟର୍ମ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଇନଫିରିୟରିଟି ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ତାକୁ ଏନକରେଜ ଆମେ କରିବା, ସେ ହାର୍ଡୱାର୍କ ସେ କରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ବାର ତାକୁ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ କରାଇବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ତାକୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରିବା, ତାକୁ ଗାଳି କରିବା, ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଇନଫିରିୟରିଟି ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲସେ ବୁଝିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଏଜ୍ଟା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜ୍। ଆଉ ଏଇ ଏଜ୍ଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବାର ପଚାରିଦିଏ। ଏଇ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜ୍ଟାକୁ ବାର ପଚାରେ, ତ ଟିକେ ନାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। କାରଣ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଏଜ୍ ବା ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ବିଷୟରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପିଲାମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟେଜ୍ 3କୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ବୋଲି ବହୁତ ପିଲା କହିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ଟା ହେଲା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍, ତାପରଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଏଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି। କେତେରୁ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସଟାକୁ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏରିକ୍ ଏରିକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କୋଉଠି ଥିଲେ ଏଠି ଆମେ, ହଁ, ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇମରେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ। କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ କି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସକ୍ସିଡ୍। କହିଥିଲି ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ, ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବା। ଇନଫିରିୟରିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଫେଲୁଅର, ବା ଯଦି କିଛି ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବ ବା ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଫେଲୁଅର ହେଇଯିବ, କି ତାଙ୍କର କମ୍ପାରିଜନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଫେଲୁଅର, ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଭଲ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତାଠୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ପିଲାଟା, ସେ କମ୍ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଛୁଆ ସହ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଯଦି କରିବେ, ତ ତା ମନରେ ଇନଫିରିୟରିଟି ତାର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତ ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ
ଭଲ ପ୍ରେଜ୍ କରିବା, ତାକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦେବା, ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତା ମନରେ କ'ଣ ନା ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାର ଭାବନାଟା ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେମିତି କ'ଣ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍, ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବିଗିନ୍ ଟୁ ଲର୍ନ, ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତି। ରିଡ଼ିଂ ହଉ, ରାଇଟିଂ ହଉ, ଏରିଥମେଟିକ୍ ହଉ, ସୋସିଆଲ ରୁଲ୍ସ ହଉ, କୋଅପରେସନ୍ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ସ ହଉ, ହାବିଟ୍ ହଉ, ୱାର୍କ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ if children experience success and encouragement from teacher and parents they develop industry, ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଛୋଟ 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 କାମ ଗୁଡ଼ା କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ, ଆମେ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦେବା, ତ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ହାର୍ଡୱାର୍କ ଆଉ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଲୁଅର, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଆଉ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କରିବା, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଡେଭଲପ୍, ପିଲାମାନେ ଇନଫିରିୟରିଟି ପିଲାମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ଆଉ କନଫିଡେନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ପିଲାମାନେ ତାର ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ୱିଲିଙ୍ଗନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ପିଲାମାନେ ବା ଇଚ୍ଛା ତାର ବାରବାର ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତିକି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେଟ୍, ସରି କ'ଣଟି ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେସି ହେବ, ତାର ଲୋ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ହେବ, ଫେଲୁଅର ପିଲାମାନେ ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ରହିବ ଫେଲୁଅରର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭର୍ଚୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ପିଟେନ୍ସ, ମନେ ରଖ ଷ୍ଟେଜ୍ 4ର ଭର୍ଚୁ ହେଲା କମ୍ପିଟେନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 5 ପିଲାମାନେ ଆସିବା। ଷ୍ଟେଜ୍ 5 କ'ଣ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭର୍ସେସ୍ ରୋଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପିଲାର ମନରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବ କି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ'ଣ, ସେ କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତା ମନ ମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ସିଏ ଲୋକମାନେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆଉ ରୋଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଯଦି ତାର ରୋଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଯଦି ତାର ରୋଲ୍ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଲା ବା ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଲୋ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଫିଲ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ ତାର ରହିବ, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପିଲାମାନେ ସେ ଠିକ୍ ପାଇଗଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯଦି ତାର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ବା ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ ତାର କ୍ଲିଅର୍, ଯଦି ସେ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିଲା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଆ ବନିବି, ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେବି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ପଢ଼ିବି ବା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଲ୍ ଦିଗରେ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବି, ଯଦି ସେ ତା ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପିଲାମାନେ ପାଇଗଲା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସିଏ କ'ଣ ହେବ, ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ତାର ଗୋଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ତାର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ପିଲାମାନେ ତାର ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ବୟସଟା ପିଲାମାନେ କେତେ, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 5, ଆଉ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭର୍ସେସ୍ ରୋଲ୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅବଭିୟସଲି କଥା, ଯେ ତାର ବୟସ 12ରୁ 18 ବର୍ଷ, ତ ଆଡଲସେନ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡଲସେନ୍ସ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ପର୍ସନାଲ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, କ୍ୟାରିୟର ଗୋଲ୍ସ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ବିଲିଭ୍ସ, ରୋଲ୍ ସୋସାଇଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ, ଷ୍ଟେଜେସ୍ 6। ଷ୍ଟେଜ୍ 6 ମାନେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟିମେସି ଆଉ ଆଇସୋଲେସନ୍। ଇଣ୍ଟିମେସି ମାନେ ତମେ ତ ଜାଣିଛ କି ଲଭ୍, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ତାର ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ଲଭ୍, ତାର ଭଲ ପାଇବା ତାକୁ ଦରକାର, ତାର ରିଲେସନସିପ୍ ଦରକାର, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ତାର ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା, ବା ଏଇ ଇଣ୍ଟିମେସିଟା ଯଦି ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ସିଏ କ'ଣ ନା କ'ଣଟି ଇମୋସନାଲ୍ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ସେ ବେଶୀ ପାଇବ, ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍ ତାର ଭଲସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ୍ ତାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଯଦି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ତାର ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେ ହେଇଯିବ। ଆଇସୋଲେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଯେମିତିକି ତାର ରିଲେସନସିପ୍ କରିବାକୁ ସେ ଡରିବ ଆଗକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ବୟସରେ ତାର ଏଇ ଇଣ୍ଟିମେସିଟା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତ ତାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଠିକ୍ ସେ ରହିବ, ଆଉ ଇମୋସନାଲ୍ କ୍ଲୋଜନେସ୍, ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ତାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ନହେଲା, ବା ତାର ଲଭ୍ ହଉ, ବିଲଙ୍ଗିଙ୍ଗନେସ୍ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ତାକୁ ମିଳିଲାନି, ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ତାକୁ ମିଳିଲାନି ଠିକ୍ ସେ, ଦେନ୍ ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ଟାକୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟିମେସିସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଇମୋସନାଲ୍ କ୍ଲୋଜନେସ୍, ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ୍, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ। ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଲୋନଲିନେସ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଇମୋସନାଲ୍ ୱିଡ୍ରାଲ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ତାର ରହିବ। ଭର୍ଚୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଲଭ୍। ଆଡୋଲେସେନ୍ସର ଭର୍ଚୁ କ'ଣ, ଷ୍ଟେଜ୍ 6ର ଭର୍ଚୁ କ'ଣ, ଆମର ଲଭ୍ ହେଲା ତାର ଭର୍ଚୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟକୁ। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ଏଇ ଯାଏଁ, ଏଇ ଷ୍ଟେଜେସ୍ 5 ଯାଏଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ 6, ଷ୍ଟେଜ୍ 7, ଷ୍ଟେଜ୍ 8 ଏସବୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି, ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିରେ ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏନ୍ସିଆର୍ଟିରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 6 ଆଉ 5 ଯାଏଁ ଢେରେ, ଏତିକି ଜାଣିଲେ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 7 ପିଲାମାନେ କ'ଣ,
ଜେନେରେଟିଭିଟି ଆଉ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍। ଜେନେରିଟି ଆଉ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯଦି ତାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯାକରେ ବା ତାର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ସିଏ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ତା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାର ନିଜ ଛୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ କାମ କରୁଛି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ହଉ ବା ତାର ସ୍ୱାମୀ ସହ ତାର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ବା ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଠିକ୍‌ସେ କରିଛି ବା ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ତାର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍‌ସେ କରିଛି, ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲସେ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ତା ଜୀବନଯାକରେ କରୁଛି, ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଭଲ ଯୋଉ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇ ଜବ୍ ହିଁ ସେ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲାଇଫ୍‌ଟା ଯଦି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାହେଲେ ହେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଜେନେରେଟିଭିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ କ'ଣ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍‌ଟା। ଯଦି ସିଏ ନିଜର ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍‌ଟା ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପଇସା ଠିକ୍‌ସେ କମଉନି, ଆଉ ସିଏ ତାର ସୋସାଇଟିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁନି, ଆଉ ତାର ପିଲାମାନେ ତା ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଠିକ୍‌ସେ ତାର ବୋଲ ମାନୁନି, ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଠିକ୍‌ସେ ବୋଲ ମାନୁନି, ତାହେଲେ ତା ମନରେ କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ 7 ଆଉ ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ମିଡିଲ୍ ଆଡଲ୍ଟହୁଡ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ରହିଲା, ତାର ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ, କି ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ତାର ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କେୟାର ରହିବ, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ଆଉ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନହେଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ, ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ବୋର୍ଡମ୍ ପିଲାମାନେ ରହିବ, ଲ୍ୟାକ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ପୋଜ ପିଲାମାନେ ତାର ରହିବ, ଆଉ ଭର୍ଚୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, କେୟାର। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 7 ର ଭର୍ଚୁଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ, କେୟାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲାଷ୍ଟଟା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଉ ଡେସ୍ପେୟାର। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତାର ସାରା ଲାଇଫ୍‌ରେ, ଯଦି ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ସିଏ ତା ଲାଇଫ୍‌ଟାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବଞ୍ଚିଛି, ବା ଏନ୍ଜୟ କରିକି ମାନେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍‌ରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା କଥା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ତା ଲାଇଫ୍‌ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, ପିଲାବେଳେ ତାକୁ ଭଲସେ କେୟାର ମିଳିଛି, ଆଉ ତାର ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ସମୟରେ ତାର ଠିକ୍‌ସେ ତାର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହଉ, ତା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ହଉ, ତା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ହଉ, ଯେତିକ ବି ତାର ଲାଇଫ୍ ଅଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେଜେସ୍‌ରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲସେ ବଞ୍ଚିଛି ବା ଭଲସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି, ଆଉ ତା ମନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଗିଲ୍ଟ ନାହିଁ, ରିଗ୍ରେଟ୍ ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିବା। ଆଉ ଯଦି ତା ମନରେ କିଛି ଯଦି ରିଗ୍ରେଟ୍ ରହିଗଲା ବା କୌଣସି ଷ୍ଟେଜେସ୍‌ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ ରହିଗଲା, ଅଧିକ ରହିଗଲା, ଯଦି ରିଗ୍ରେଟ୍ ରହିଗଲା ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଡେସ୍ପେୟାର। ଆଉ ଆର ବୟସ ପିଲାମାନେ କେତେ, 65 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍। ତା ମନରେ କ'ଣ ରହିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱାଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମିନିଂଫୁଲ୍, କ'ଣ ମୋ ଲାଇଫ୍‌ଟା ପିଲାମାନେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ତା ମନରେ ରହିବ। ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭଲସେ ତା ଜୀବନଟା ଯଦି ବଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ରହିବ। ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍‌କୁ କହନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହନ୍ତି, ଆଉ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍‌କୁ ଡେସ୍ପେୟାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ରହିଲା, ତ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଆସିବ, ସେ ସବୁ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆସିବ, ମାଇଣ୍ଡଟା ତାର ପିସ୍ ରହିବ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉଟକମ୍ ପିଲାମାନେ ବା ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଡେସ୍ପେୟାର ବା ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଯଦି ତା ମନରେ ରହିଲା, ତ ସବୁବେଳେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ରହିବ, ଫିଅର ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ବା ସବୁବେଳେ ମରିବାକୁ ସେ ଡରିବ, କାରଣ ସେ ଅଲରେଡି ତା ଜୀବନଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିନି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଡିପ୍ରେସନ୍‌ରେ ସବୁବେଳେ ସେ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭର୍ଚୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ୱିଷ୍ଟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଥିବ। ତମମାନେ କ'ଣ କର, ଏଇ ଟେବୁଲଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଇରେଜ୍ କରିଦିଏ, ଏ ଟେବୁଲଟାକୁ ପଜ୍ କରିକି ଟିକେ ନାକୁ ଲେଖିଦିଅ, ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି, ତମମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ହେରିକା ନେଇକି ଆକୁ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ନହେଲେ ଯଦି ନ ଲେଖିପାରୁଛ, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତମେ ଜଏନ୍ କଲେ ଏ ପିପିଟି ନୋଟ୍‌ଟାକୁ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଆକୁ ସବୁ ଇରେଜ୍ ମୁଁ କରି ଯାଉଛି। ସବୁ ତ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି ଭଲସେ, ଯେମିତିକି ତମମାନେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟରଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ନୋଟ୍ ବନେଇଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍‌ଟା ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯଦି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ କରିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବା କିଛି ବି ଯଦି ମୋର ପଢ଼େଇବାରେ ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ତମ ମନରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଆଉ ତମ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍‌ଟା ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ତମମାନେ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର ପିଲାମାନେ କରିବ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତମେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସେସ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।